May the Lord's name be glorified. Let us start this session of being edified from the scripture of the Lord. And before we do that, we would like to sing this beautiful song, which is a prayer to the Lord. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee, surrendering each and every moment of our life to the Lord, that the Lord may use it, equip us for His glory and for all His goodwill. Let us sing this song and glorify our Lord. May the Lord's name be glorified. Take my life and let it be.
like to sing this Hindi song which has been sung by the believers from ages, where they sing praise to God and say that He is the only one in whose name every knee will bow and every tongue will confess. Because He has given His life for us to save us, given His life on the cross of Calvary, gave us this new life, and made us equipped for every good deed. Shall we pray, sing this song and glorify our Lord? हम गाएं होसन्ना, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं. तेरे जैसा है कोई नहीं.
What an amazing love, and how can it be that my God, the greatest God of above, the Almighty, died for me? Shall we sing this song together and glorify our Lord? And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Amazing love, how can it be?
thanks to the youth choir, a team of singers here. May the Lord continue to bless you all to sing for His glory. We have to commit this session into God's hands in prayer. So for that, I invite Brother Daniel to come forward and pray for the blessing of the session. Let us pray. Oh, Father, we thank you for this wonderful time that you've given us, Father, where us brothers and sisters can come here and listen to your word, sing songs, and learn more about you, Father. And we just pray as Brother Joshua preaches today, that every word that he says is coming through you, and that we can learn more and understand more about this book that you've given us, Father. We just pray for that. We thank you for everything that you've given us, this camp that you've given us, Father. We thank you for everything. In your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. We have separate sessions for the children this time as well. Ages 3 to 6, children of ages 3 to 6. Blessy and Jasmine will be taking the children age 3 to 6. And ages 7 to 11, Grace and Eben will be taking the sessions for them. 7 to 11, Grace and Eben. And ages 12 to 14, Brother Jos Peter will be taking the session. Now, as we sit before the Word of God, I would like to welcome again Brother Joshua Gronstein, who has come all the way from Sydney. He is one of the elders at North Right Christian Church. He is very passionate in ministering among youth. To listen to the word of God from Brother Joshua. I invite Brother Joshua to come forward, and Brother Sibi will be interpreting the message. Dear Brother Joshua and dear Brother Sibi. Good morning. Are we morning still? Just. Thank you, Joel, for your warm welcome, and thank you to the team for leading us in worship this morning. Brother Joelന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരാധനയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിച്ച ടീമിനുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. I have never used a translator before, so I ask for your grace and patience. We do this together. ഞാനൊരു പരിഭാഷകനെ ഇതിനു മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൃപാകടാക്ഷങ്ങളും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളിത് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It's an honor to share the word of God with you this morning. I don't consider myself so much a teacher, but I like to preach and encourage you from the scripture, and I pray that Holy Spirit would deposit a word just for you on your heart this morning. ഇതൊരു ബഹുമതിയായി ദൈവവചനം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ബഹുമതിയായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുമായി ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും അത് പകരുവാനും ഉള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. I honour the leaders who have organised this great conference from the AIBF and the MIBF. Thank you for all you do in putting on a conference like this where we can come around the word of the Lord. അതോടൊപ്പം തന്നെ AIBFിൻ്റെയും മറ്റ് സംഘാടകരോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫറൻസ് സജ്ജീകരിക്കുകയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവവചനത്തിന് മുൻപാകെ ഇരിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തത്. I love that it's Easter Friday, the day that our Saviour was crucified on that cross, and those on that Friday would have mourned
ഇത് ഈസ്റ്റർ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ട ദിവസം. മിക്കവരും തന്നെ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. But we, knowing what took place, can celebrate knowing what was coming on the Sunday when our Saviour rose again in life. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കുവാൻ സന്തോഷിക്കുവാൻ വകയുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ രക്ഷകൻ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ്. It's a unifying celebration of love and hope that is cross-cultural, cross-language. Any barrier, there is none. It brings us all together. യാതൊരു വിധമായ തടസ്സങ്ങളുമില്ലാതെ ഭാഷകൾക്ക് അതീതമായി സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നമുക്ക് ആഘോഷിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും ഒരു ആഘോഷമാണത്. Amen. I bring greetings from North Ryde Christian Church, where they are having their own conference in the Blue Mountains of Sydney this weekend. നോർത്ത് റൈഡ് ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയിൽ നിന്നുള്ള അഭിവാദനങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഒരു കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ സിഡ്നിയിൽ വെച്ച് ഈ സമയത്ത്. I am an elder there and have been for about 12 years. I run a business in Sydney with my family with about 40 staff, and I've been married for 28 years and have 3 children. ഞാൻ ആ സഭയിലെ ഒരു മൂപ്പനാണ്. അവിടുത്തെ ഏകദേശം 12 വർഷത്തോളം അവിടെ മൂപ്പനായി ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 40 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഞാൻ നടത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 28 വർഷമായി വിവാഹിതനാണ്. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും എനിക്കുണ്ട്. Did you get all that? Brother Jose Peter, who you would know, invited me to speak here, and I've done a lot of ministry with him over the years. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബ്രദർ ജോസ് പീറ്ററിനോടൊപ്പം അനേക ശുശ്രൂഷകളിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. When he comes to speak at my church, he always starts with a joke. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആരംഭിക്കാറ്. I don't know if that's an Indian thing or not. അതൊരു കാര്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. I don't normally start with jokes, but Jesus changes my life, and so I'm going to try and start with a joke, if that's all right. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു തമാശയോടുകൂടി ആരംഭിക്കാറില്ല. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തമാശയോടുകൂടി ഞാൻ ആരംഭിക്കാം. We can all change. Marriage changed me for the better. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറുവാൻ കഴിയും. വിവാഹം എന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായിട്ട് മാറ്റി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. It changed Boaz as well. Because prior to being married, Boaz was ruthless. അത് ബോവസിനെയും മാറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. I don't know if that went down. Anyway, on Tuesday the 24th of March 2026, about 10 days ago, ഏകദേശം 10 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാർച്ച് 24, 2026 I was thinking on this topic, who is called to be equipped. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആരാണ് സജ്ജരാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ള വിഷയം. The heavenly call of the life of a believer, those who are called to be equipped. സ്വർഗീയമായ വിളി, സജ്ജരാകുവാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. To be fitted out or furnished or made complete is what that word means in the Greek. ഗ്രീക്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടവർ, തികഞ്ഞവർ എന്നൊക്കെയാണ്. Ready for good works and finally glorification. സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായി തയ്യാറെടുത്തവർ, അവസാനമായി ആത്യന്തികമായി മഹത്വീകരണത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കപ്പെട്ടവർ. And on this day I felt the crunch of life. I was tired physically. From a business perspective, I was overwhelmed. ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസിന്റെയൊക്കെ തിരക്കുകളാൽ. I had too much inventory, not enough cash. Tuesday is payday and I'm trying to pay all of my suppliers. There were many things unattended I noticed in my factory. എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ധാരാളം സ്റ്റോക്ക് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം അധികമായ പൈസയില്ല. എനിക്ക് അനേകം പേർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരല്പം പരിഭ്രാന്തനായിരുന്നു ഞാൻ. My business is being affected by what's happening in the Middle East, with fuel having a heavy impact on logistics. സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പശ്ചിമ പൂർവേഷ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം എൻ്റെ ബിസിനസ് സംരംഭത്തെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. And I was listening to a podcast on people that were explaining the history from back to 1901 of what was happening in Iran, both physically but also
from a religious perspective, both Islamic and Christianity. ഞാനൊരു സന്ദേശം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 1901 മുതൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭൗതികമായത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മതപരമായ ഇസ്ലാമിക അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്തീയ സ്പർദ്ധയെക്കുറിച്ചും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. It was depressing and I felt hopeless. അത് വളരെ മാനസികമായി തകർക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രതീക്ഷയറ്റവനായി മാറി. But then the person in this podcast asked, well, what does this mean for the church, for Christians? അപ്പോൾ ആ സന്ദേശം നൽകുന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ? And I thought, this is exactly what the church is called for, times like this. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഭയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. Because we have a hope when things seem hopeless. ആശയറ്റ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. And instantly my focus shifted from the circumstances of that day to the hope that I have in Jesus. And it was like an adrenaline shot to my soul. എൻ്റെ സിരകളിലേക്ക് ഒരു തരംഗം, വൈദ്യുതി തരംഗം കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറുകയുണ്ടായി. The circumstances we face are not a surprise to God. He knew where we would be and how we would feel, and He works all things together for those who love Him for His good, and our good. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമല്ല. കാരണം ദൈവത്തിനറിയാം നാം എവിടെയായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന്. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവനെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി മുൻകരുതുന്നു. And so I thought, as a Christian, I am called to be equipped for times such as these. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സജ്ജനാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. So the title I was given for this morning is, Who is called to be equipped to serve? ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സേവിക്കുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നുള്ളതാണ്. And the answer is in the key verse, 2 Timothy 3:17. It says, so the servant of God may be thoroughly equipped for good work. So it's the servant of God who is called to be equipped. അതിന് ഉത്തരം ഈ താക്കോൽ വാക്യത്തിലാണുള്ളത്. 2 തിമോഥെയോസ് 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ. You might hear this term, the servant of God, as the man of God, or the saints, or those of faith, followers of Jesus, or the way, Christians. ഈ പദം തന്നെ നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ കേട്ട് കാണാം. ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ. Those who are set apart or called out. The church, the Greek term is ekklesia. It means called out. ഇതിന്റെ ചർച്ചിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം എന്ന് പറയുന്നത് എക്ലേഷ്യ എന്നാണ്. വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ള പദമാണ്. And 2 Corinthians 16 and 17 say, from now on we regard no one with a world view. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:16-17 വാക്യങ്ങൾ, ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതിയതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. So in the world, but no longer of it. ലോകത്തിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നില്ല. So who is called? ആരാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ? I am. ഞാൻ. You are. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. If you are of the faith. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ. And it's moments like what I was feeling on that Tuesday that we need to remember the significance of the calling on our lives. ഞാൻ ആ ചൊവ്വാഴ്ച അനുഭവപ്പെട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ വിളിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. 2 Timothy 1:9, for he has saved us and called us to a holy life. 2 തിമോഥെയോസ് 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. Not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. നാം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ടും അവന്റെ കൃപയാലും ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ അവന്റെ കൃപയിൽ അവൻ നമ്മെ മുൻകണ്ടതുകൊണ്ട്. So he has saved us and
called us. So calling is a part of your salvation. അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും നമ്മെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. And so I want to look at some aspects of this calling this morning. Is that okay? ഈ വിളിയുടെ ചില വശങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. Okay? Fantastic. Firstly, we are called unto salvation. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മെ രക്ഷയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. God was ahead of us, preparing our hearts, equipping us to be able to respond to the good news of the gospel when we first heard it. നാം നമുക്ക് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. നാം രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. 2 Thessalonians 2:13 and 14 says, as for us, do you want to read this to save us doing it twice? That's okay. Okay. I feel like I'm going very slow. Sorry, I'm not sure we're going to get through this, but roll with me. When you've had enough, just go like this. 2 Thessalonians 2:13 and 14. For as for us, we can't help but thank God for you, dear brothers and sisters, loved by the Lord. We are always thankful that God chose you to be among the first to experience salvation, a salvation that came through the Spirit who makes you holy, and through your belief in the truth, He called you to salvation when we told you the good news. Now we can share in the glory of our Lord Jesus Christ. ഞങ്ങളോ കർത്താവിന് പ്രിയരായ സഹോദരന്മാരെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ആദ്യം മുതൽ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സത്യത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തെ എപ്പോഴും സ്തുതിപ്പാൻ കടംപെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം പ്രാപിപ്പാനല്ലോ അവൻ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ ഘോഷണത്താൽ നിങ്ങളെ രക്ഷയ്ക്കായി വിളിച്ചത്. So we share in the glory of our Lord Jesus Christ, the glory that fills everything from creation to culmination and everything in between. നമ്മെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം പങ്കിടുവാനായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടി മുതൽ സൃഷ്ടിയുടെ അവസാനം വരെ എല്ലാ കാര്യത്തിലുമുള്ള ആ മഹത്വം പങ്കിടുവാനായി. And it's this call that connects my story back into the story of His glory. ഈ വിളിയാണ് എൻ്റെ ഈ ജീവിത കഥയും കർത്താവിന്റെ മഹത്വവുമായി പങ്കിടുന്നത്. Romans 1:7, to all those in Rome who are loved by God and called to be saints. റോമാലേഖനം 1:7 റോമിലുള്ള അവരിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനായി വിളിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. When we hear the word saint, we think that it is a word reserved for some rare, extraordinary or pious person. നാം വിശുദ്ധർ എന്നുള്ള പദം കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള, വളരെ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട്. Someone who has their life together, who is living in full devotion completely to the Lord, but it actually applies to all who love God. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന, സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ചുള്ള പദമാണ് വിശുദ്ധന്മാർ എന്നുള്ളത്. Tell the person next to you, if you are saved, you are a saint. നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പറയൂ, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വിശുദ്ധനാണ്. Did you tell them? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. So this is the first step of your calling to be equipped to serve, salvation. രക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ വിളിയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ പ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് സജ്ജരാക്കുവാൻ. We need to get comfortable with these terms: a saint, a servant of God, a man of God, a Christian, the church, those called out. നാം ഈ പദങ്ങളുമായിട്ട് ചിരപരിചിതരാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനി, വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ, ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നീ പദങ്ങൾ. It doesn't mean you've got it all together, all your ducks in a row. It means that He holds you in His hand, in His love and grace. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പദങ്ങളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളെ അവൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. It identifies you in sonship to God. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, അവൻ പുത്രത്വത്തിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ കരുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Ephesians 1:5-8 says, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, which with He blessed us in the Beloved.
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespass, according to the riches of his grace, which he has lavished upon us in all wisdom and insight. എഫേസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദപ്രകാരം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രിയനായവനിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തന്റെ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻനിയമിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ട്. I don't ever want to forget the significance of this call of salvation given to me. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ രക്ഷയുടെ വിളിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. I think sometimes as Christians we struggle with it. We understand I'm saved and I'm going to heaven. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. But our salvation is at work each day in our lives. It's not just for a time when he calls us home. എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പ്രവൃത്തിയിലാണ്. നമ്മുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവം വിളിക്കുന്ന ആ ദിവസത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല. Because I won't need saving once I get there. I need his salvation grace daily in my life. കാരണം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് ആ രക്ഷിക്കുന്ന കൃപയുടെ അനുദിനമുള്ള ആവശ്യം ഉള്ളത്. Philippians 2 verse 12 says, continue to work out your salvation. It implies that it's daily, continuing to work it out. ഫിലിപ്പി ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുവിൻ എന്നാണ്. കാരണം അനുദിനമുള്ള തുടർമാനമായ ഒരു പ്രവർത്തനം. Hebrews 10:14, for by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. That word being suggests that it's a daily process. ഹെബ്രായ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഏകയാഗത്താൽ അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടർമാനമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. So calling starts with us learning to live daily as those who are saved. ഒരു വിളി ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുദിനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി നാം ജീവിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴാണ്. We are also called to be sanctified. വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നമ്മെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. What a privilege that God would call me to make me holy. എത്ര വലിയ പദവിയാണിത്. ദൈവം എന്നെ വിശുദ്ധനാക്കുവാനായി വിളിക്കുന്നു. Even in my sinful state, he approaches me and lavishes me with his love, grace and compassion. എൻ്റെ പാപാവസ്ഥയിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് എൻ്റെ മേൽ അവൻ്റെ കൃപയും അവൻ്റെ മഹത്വവും അവൻ്റെ കരുതലും ചൊരിയുന്നു. God meets us where we are at, not put off or surprised, and he calls us as sinners to come to him. നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ അവൻ തള്ളിക്കളയുന്നവനല്ല, മറിച്ച് നമ്മെ തേടി വന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവനാണ്. Where we receive his mercy and forgiveness. അവിടെ നമുക്ക് അവൻ്റെ കൃപയും അവൻ്റെ ക്ഷമയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. When we are saved, the Holy Spirit begins his amazing work of transforming us to the image and likeness of Christ. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുരൂപമാക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തി നമ്മിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. To be sanctified means that God loves us too much to let us stay the same. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നാം പഴയ അവസ്ഥയിൽ തുടരാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്രയധികം ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 2 Corinthians 3:17 and 18 says, now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled faces, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. And this comes from the Lord who is Spirit. I want you to note, from one degree of glory to another. 2 Corinthians 3-ാം അധ്യായം 17-18 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്ന, കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു, കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളയിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരെ നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. It's a journey. I'm not where I want to be. ഇതൊരു യാത്രയാണ്. But I'm not where I used to be. ഞാൻ ആയിരുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല. And in my current struggles, എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ,
I can look to past victories എനിക്ക് പലപ്പോഴും വിജയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. and trust that God will deliver me again. ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, ഞാൻ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. So calling includes the process of being made holy. Sanctifying is part of your equipping. വിളി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധരാകുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധീകരണം നമ്മളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്. So don't despise the process. Don't let the devil think you're not making progress. It's a journey. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രക്രിയയെ തള്ളിക്കളയരുത്. സാത്താൻ ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന്. It consists of taking and breaking and molding and making, and God will bring it to completion. ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ എടുക്കുക, നിങ്ങളെ തകർക്കുക, നിങ്ങളെ പണിയുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം ഇതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. That word completion is similar to equip, that means furnished, finished, complete. ആ പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളെ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രക്രിയയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളത്. And never forget, we're not saved or sanctified by our good works. ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുതാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാലല്ല വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. But we are saved and sanctified unto good works. എന്നാൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ടാണ്. Our part is to be surrendered and obedient, and from there we watch God work in that space. So give him the burden and resist the temptation to take the burden back. നമ്മുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിന് ആ ചുമതല കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള പ്രലോഭനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക. The next thing we need to talk about with calling is to acknowledge that it is God that calls. അടുത്ത ഭാഗം നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം ആണ്. And so God will do the equipping. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ സജ്ജരാക്കിക്കൊള്ളും as we submit to him. നാം അവനായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ. Here's the thing, God does not call the equipped. ഇതാണ് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. തയ്യാറെടുത്തവരെ, സജ്ജരായവരെ അല്ല ദൈവം വിളിക്കുന്നത്. But God equips the called. എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവം സജ്ജരാക്കി മാറ്റുന്നു. Hebrews 13:20 and 21. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. You will notice that it was him equipping, him calling for his will. It's all by him is the point. എബ്രായലേഖനം 13-20-21 വാക്യങ്ങൾ. നിത്യനിയമത്തിന്റെ രക്തത്താൽ ആടുകളുടെ വലിയ ഇടയനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മരക്കി വരുത്തിയ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാ നന്മയിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. നാം ഇവിടെ നോക്കുക, അവനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മെ സജ്ജരാക്കുകയും നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. So it's his work, and he uses ordinary people, humble and willing people. ഇത് അവന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അവൻ സാധാരണക്കാരായ, സൗമ്യരായ, ഒരുക്കമുള്ളവരായ ജനങ്ങളെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 1 Corinthians 1:26-29 says, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many of you were influential. Not many of you were noble by birth, but God chose the foolish things of this world to shame the wise. God chose the weak things of this world to shame the strong. God chose the lowly things of this world, the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one can boast. 1 Corinthians 26-29 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ. ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല, ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല, കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല. ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ.
It goes against the things of this world who attribute things like status. ഇത് ലോകപ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾക്കെതിരാണ്. കാരണം ലോകപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ പദവികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. Education, qualifications, achievement, prestige and the like. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, യോഗ്യതകൾക്ക്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിമാനകരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒക്കെയാണ് ലോകം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. God doesn't need that to equip you. He just needs a humble, surrendered heart. ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുവാൻ. ദൈവത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് താഴ്മയുള്ള, ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയം മാത്രമാണ്. Think of Gideon when he was called. He said to the angel of the Lord, I am the least of my family. ഗിദെയോനെ കുറിച്ച് നോക്കുക. ഗിദെയോനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവദൂതനോട് അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ ഞാനാണ്. Moses was on the run in the desert in some paddock looking after sheep, and he said to God, I cannot speak. മോശയെ വിളിച്ചപ്പോൾ മോശെ മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവനായിരുന്നു, ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നവനായിരുന്നു. മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവില്ല എന്നാണ്. The disciples were fishermen, uneducated, tax collectors and the like. ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് മുക്കുവരായിരുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസരഹിതരായിരുന്നു, ചുങ്കക്കാരായിരുന്നു. Hudson Taylor, a famous missionary to inland China, said, ഇൻലാൻഡ് ചൈനയിലേക്ക് കടന്നുപോയ പ്രശസ്തനായ മിഷണറി ഹഡ്സൺ ടൈലർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, God chose me because I was weak enough. ഞാൻ ദുർബലനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. God does not do his great work by large committees. വലിയ വലിയ കമ്മിറ്റികളിലൂടെ അല്ല ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. He trains somebody to be quiet enough and little enough, and then he uses them. അവൻ ചിലരെയൊക്കെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു, വളരെ ചെറുതായിരിക്കുവാൻ, വളരെ നിശബ്ദരായിരിക്കുവാൻ അവരെ അതിനായിട്ട് സജ്ജരാക്കുന്നു. John the Baptist said, I must decrease so that he can increase, talking about Jesus. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാനോ കുറയണം, അവനോ വളരണം. Paul, who was highly educated and within the ranks of Jewish organizations, said, God's strength is made perfect in my weakness. വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യഹൂദ പശ്ചാത്തലപ്രകാരം ഏറ്റവും മികവുള്ളവനായിരുന്ന പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദൈവിക ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. A big part of the call to be equipped is to actually do away with self-reliance. നമ്മുടെ സ്വയ ആശ്രയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ തന്നെ സജ്ജരാക്കുന്നതിനുള്ള വിളിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. Calling, another aspect of calling happens where you are. വിളിയുടെ മറ്റൊരു വശം എന്ന് പറയുന്നത്, വിളി സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. Can you tell the person next to you where you are? നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന്? No one wants to be called today. Tell them where you are. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ? God is not unaware or surprised of where you are right now. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ദൈവത്തിന് അറിയാത്ത കാര്യമല്ല, ദൈവത്തിന് ആശ്ചര്യജനകമല്ല. I'm not talking physically so much. I'm talking in your soul, in your spirit, where God does his work. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ, നിങ്ങളുടെ മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നു. There is no detail lost on him about you. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു വിശദാംശങ്ങളും അവന് അറിയായിക ഇല്ല. Moses was tending sheep when God called him. മോശെ ആടുകളെ പരിചരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ. On the run from his people. സ്വജനത്തിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുന്നവനായി. Gideon was threshing at the winepress. ഗിദെയോൻ മുന്തിരിച്ചക്കിനരികെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. Nehemiah was under the authority of another king, serving him, almost expendable in his role. നെഹമ്യാവ് മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ അധീശത്വത്തിൽ ആ രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Nathaniel was under a fig tree. ഒരു അത്തിവൃക്ഷത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു നഥനിയേൽ. And James and John were fishing with their father. യോഹന്നാനും യാക്കോബും തന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം മീൻപിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. God called them right where they were, and then after calling began to lead them. അവർ എവിടെയായിരുന്നുവോ അവിടെ വെച്ചാണ് ദൈവം അവരെ വിളിച്ചത്. അവരെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം അവരെ നയിക്കുവാനായി ആരംഭിച്ചു. Christian, we are all led to leave. പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളെ, നാം എല്ലാവരും ജീവിക്കുവാനായി നയിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിനാൽ. And as we leave something behind, God will equip us for something else.
നാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നിൽ എറിഞ്ഞു കളയുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾക്കായി സജ്ജരാക്കും. നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായാണ്. Moses had to leave his sheep and his father-in-law. തന്റെ അമ്മായിപ്പനെയും തന്റെ ആടുകളെയും മോശയ്ക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. Gideon had to leave most of his army behind. തന്റെ പടജ്ജനങ്ങളെ മിക്കവരെയും തന്നെ പിറകിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ഗിദെയോന്. Nathaniel had to leave the Jewish religion and come to follow Jesus. നഥനിയേലിന് തന്റെ യഹൂദ മതം പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. He would have been an outcast among the Jewish people in some regards. യഹൂദ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവൻ ഒരു പുറജാതിയായി പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവനായി മാറി. James and John had to leave their father and their current job. യോഹന്നാനും യാക്കോബനും തങ്ങളുടെ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ജോലിയും തങ്ങളുടെ പിതാവിനെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. Jesus healed a man or cast demons out of a man called Legion. ലഗ്യോൻ എന്നുള്ള ഉള്ളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ദുഷ്ട ആത്മാക്കളെ പുറന്തള്ളി. Legion wanted to go with Jesus. ആ വ്യക്തിക്ക് കർത്താവിനോടൊപ്പം പോകേണ്ട ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. But Jesus instructed him to stay and leave and witness to his family and the surrounding village. എന്നാൽ കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവിടെ തന്നെ നിന്ന് തന്റെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിനിടയിൽ ഒരു സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ. But Legion had to leave the oppression that he was previously under. എന്നാൽ താൻ മുമ്പായിരുന്ന അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. So God calls you where you're at, but part of that calling is understanding what you need to leave behind to get to the place where God can really use you. ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിളിയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നുവോ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരണം. അവിടെ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്. So my question, what's God calling to you to leave today? A place, a relationship? എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാനുള്ളത്, ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ്? ഒരു സ്ഥലമാണോ അതോ ഒരു ബന്ധമാണോ? A habit, a mindset, a way of thinking, an offense? ഒരു സ്വഭാവമാണോ അതോ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണോ? ഒരു ചിന്താ രീതിയാണോ അതോ ഒരു തെറ്റാണോ? Following Jesus' call on your life will mean leaving something. Abraham was called to leave. He didn't care which way he went. Remember, he said to Lot, "You choose," because Abraham knew as long as he went with God, then he would not be worse off. ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അബ്രഹാം ആ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അബ്രഹാമിന് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ദൈവം എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് എങ്ങോട്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല. Okay, your calling, another aspect of calling, your calling is worked out in advance. വിളിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Ephesians 2 verse 8 and 10 says, "For it is by grace that you've been saved through faith, and it is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ to do good work, which God prepared in advance." എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവർത്തികളും കാരണമല്ല. നാം അവന്റെ കൈപ്പണിക്കായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിന് ദൈവം അവ മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. The first verse that we read from Timothy, where Paul said to Timothy that God has saved and called you, തിമത്തിയോസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നാം ആദ്യം വായിച്ചു, തിമത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. finish with the words that it was the grace that was on him from before the creation of the world. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്? ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ നിന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന കൃപ നിമിത്തം എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. I find it hard to comprehend that God gave me grace right back at creation. എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസകരമായി തോന്നി. കാരണം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു. That before the Garden of Eden, His grace was chasing you down, even here on Phillip Island today. ഏദൻ തോട്ടത്തിന് മുൻപേ അവന്റെ കൃപ ഇവിടെ ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഈ ഫിലിപ്പ് ഐലൻഡിലും പിന്തുടരുന്ന അവന്റെ കൃപ. So if He ordered it back then, will He not carry it out in our lives today?
അവൻ അന്നേ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ അവന്? And into our future. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്കും. My daughter went off to Bible college this year. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ വർഷം എൻ്റെ മകൾ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി. She came home and she said, "Dad, there's a young girl here and she lives a long way from the college. She needs somewhere to stay but she can't get college housing." അവൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ യുവതി ഇവിടെയുണ്ട്, അവൾക്ക് ഒരു താമസ സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നില്ല. She said, "I offered her the spare room in our house." I said, "Oh, did you now?" മകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ യുവതിക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. I was hesitant. I don't know who this girl is or where she's come from. I don't know anything about her. എനിക്ക് അവളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ വ്യക്തി വരുന്നത്, ഈ വ്യക്തി ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ. I said to my daughter she can stay for 2 weeks until she finds something. ഞാൻ മകളോട് പറഞ്ഞു, അവൾക്ക് 2 ആഴ്ച മറ്റൊരു താമസ സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നത് വരെ അവൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം. After that 2 weeks, the Lord said to me that I need to offer her the room for as long as she needs it, and I need to offer it to her for free. ആ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അവൾ ആവശ്യമുള്ള കാലത്തോളം ആ മുറി കൊടുക്കണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗജന്യമായി അത് നൽകണം എന്ന് ദൈവം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. After discussing with my wife, we decided it was better to be obedient to the Lord. എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഞാനത് ചർച്ച ചെയ്തതിനു ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ദൈവ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് അനുസരണം കാണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. And some months after, the girl said to me that she had been praying for months for specifically free accommodation near college. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ യുവതി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആ യുവതി മാസങ്ങളോളം കോളേജിനടുത്ത് സൗജന്യമായ ഒരു താമസത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന്. God works these things out in advance. ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നമേ തന്നെ സാധിച്ച് തരും, അത് പ്രവൃത്തിയിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. A young person I spoke to last week said that they had recently left a relationship and it was hurting them a lot. ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഈ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. They felt like God had asked them to do it, but the pain was deep after the relationship was left. ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ദൈവമാണ് അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ, എന്നാൽ വളരെയധികം വേദന ഉളവാക്കുന്നതായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യം. This person also left a job about a month later, feeling that they were being called to something else. അതിനുശേഷം 1 മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു ജോലിയും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ. They spent the first 2 weeks in this new environment in tears, thinking that they had done the wrong thing. 2 ആഴ്ച കാലത്തോളം കണ്ണുനീരിൽ അവർ ചെലവഴിച്ചു, കാരണം അവർ തെറ്റായ കാര്യമാണോ ചെയ്തതെന്നുള്ള ഭയത്തിൽ. But as life settled down for this person, it became clear that God was working in their lives. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകൃതമായപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ തെളിവായി വന്നു, ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. Things very quickly turned a corner for this person. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. This person I spoke to last week then told me that they had met someone who was going through the exact same challenge. അതിനുശേഷം ഞാൻ സംസാരിച്ച ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ആ വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടി, സമാനമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി. And that they were able to recount their story and encourage this person and pray with them at their time in need. അവരുടെ കഥ പങ്കുവെക്കുകയും ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. God works these things out in advance. He ordains conversations and relationships and encounters and connections. ദൈവം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നമേ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നു. ദൈവം ബന്ധങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ മുന്നമേ തയ്യാറാക്കുന്നു. I just think often we're unaware of it. Imagine if we were expecting every day for God to be ahead of us like that. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരല്ല. കാരണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ, ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ മുന്നമേ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. Because the reality is, my friends, He is. അവൻ മുന്നമേ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. Psalm 139 says that all your days are numbered and written in His book. സങ്കീർത്തനം 139 പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും എണ്ണിയിരിക്കുന്നു, അവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. He perceives your thoughts before you even have them.
നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. When you lay down, he's there. When you wake up, he's there. നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവിടെയും അവനുണ്ട്. You cannot escape his presence when he is looking for you. നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു മാറുവാൻ കഴിയുകയില്ല. He knows the number of hairs on your head. നിങ്ങളുടെ തലയിലെ രോമങ്ങളൊക്കെയും അവൻ എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. How much more should we be expectant for God to move in our life if we could live with a constant awareness that he prepares good things. We are his handiwork and he prepares things for us in advance. നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നമേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമ്മെ എത്രത്തോളം സജ്ജരാക്കുന്നു. You see, it's his story and he calls us into it to be a part of it. ഇത് അവന്റെ കഥയാണ്. ആ കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുവാനായി നമ്മെയും അവൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. And as he calls you, he will equip you. അവൻ നമ്മെ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നിങ്ങളെ സജ്ജരാക്കും. The last thing I want to leave with you about calling is that it is irrevocable. അവസാനത്തെ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ഒക്കാത്ത ഒന്നാണ്. Romans 11 verse 29 says, "For God's gift and his call are irrevocable." റോമാലേഖനം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 29-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം തന്റെ കൃപാവരങ്ങളെയും വിളിയെയും കുറിച്ച് അനുതപിക്കുന്നില്ലല്ലോ. Circumstances change, locations change, positions change. You will change. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, നിങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. But calling remains on your life. എന്നാൽ ആ വിളി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും തുടരുന്നു. For those who have faith in Jesus. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചവർക്ക്. So in recapping, who is called? ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കട്ടെ, ആരാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടത്? We are called unto salvation. രക്ഷയ്ക്കായി നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. We are called to be sanctified. വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. It's God who calls and equips. അത് ദൈവമാണ് നമ്മെ വിളിക്കുകയും നമ്മെ സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. He'll call you right where you are. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. What do you need to leave behind to step into this calling that he may equip you? നിങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുന്ന ഈ വിളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്? Be aware that he is working in advance of your next step. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചുവടിലേക്കായി ദൈവം മുന്നമേ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. So again, that word equipped, വീണ്ടും ആ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക്, സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക്, it means to be furnished, to be fitted out, to be finished, to be completed. പൂർത്തീകരിക്കുക, തയ്യാറാക്കുക, ഒരുക്കുക, പരിപൂർണരാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. He's starting the process at salvation. രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അത് ആരംഭിക്കുന്നു. And it will be finished only in glorification in heaven. സ്വർഗത്തിലെ മഹത്വീകരണത്തിലാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത്, അതിന്റെ പര്യവസാനം. Philippians 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. ഫിലിപ്പ് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 5-ാം വാക്യം, നിങ്ങൾ അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം, നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കും എന്ന് ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. May God bless you. May his word challenge, encourage you. May you be equipped even in these moments as you understand the calling on your life. Amen. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവന്റെ വിളിയെ മനസ്സിലാക്കി അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുവാനായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുമാണ്. Thank you, dear brothers and sisters. Thank you, Brother Joshua, for the word of encouragement and challenge. And thank you, Brother Sibi, for interpreting dear Brother Joshua. We were hearing about the different aspects of our calling. We are called unto salvation. We are called unto sanctification. He does not call the equipped, but he equips the called. We heard the examples from the Word of God.
about the people of God who were equipped by Him. God calls us where we are, and we are called to leave certain things so that He can use us. And He has challenged us. What is God calling us to leave today? Our calling is made in advance, and we heard real life examples of how God does this. And we heard that our call is irrevocable. What an encouraging message that we heard from the scripture. Once again, we thank you, Brother Joshua. We pray that you will continue to be a blessing to the church and be a blessing in the world that we live in. Now we have, let's end this session in prayer. For that, I call Brother Jamie to come forward and end this session in prayer. Let's pray. Oh Lord God, we thank you for this wonderful time of day that you've given us in our lives, Lord, that we can be here for this conference in this manner. Thank you, Lord, for your unchanging scripture, for your word, and for the expounding of that word through your servant. Thank you, Lord, once again. We thank you, and we remember every time the great sacrifice for us and the great privilege we have to be called the children of God. Thank you, Lord, for we could hear that we are the ones who are called, and the significance of that calling, O Lord. And we pray that in the coming days you help us to have a heart that is humble and that is in surrender to you. As we go on from here, we pray that your blessings be with us through this day and for the other sessions. We submit everything into the hands, all in the name of our soon coming Lord and Savior Jesus